Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca surah Yasin, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dengan berkat surah Yasin Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan kita pada saya rasa hari ini kalau ikut perkiraan, bahawasanya hari ini merupakan malam yang terakhir daripada bulan Syaban, besok sudah merupakan malam yang pertama dalam bulan Ramadan. Maka sama-sama kita doa mudah-mudahan pada malam terakhir di bulan Syaban ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita dan menerima semua amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan setiap hajat-hajat kita. Setiap apa yang kita pohonkan kepada Allah taala, semuanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit COVID-19 ini dan digantikan dengan kesihatan insya-Allah. Wa ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون.
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيع نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبدادنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai kita daripada pembacaan surah Yasin dan sama-sama kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan setiap apa yang kita hajatkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, berkahkan kehidupan kita, berkahkan rezeki kita, berkahkan rumah tangga kita, berkahkan semua ahli keluarga kita dan mudah-mudahan Allah taala berkahkan kita pada hari terakhir ataupun malam terakhir daripada bulan Syaban dan mudah-mudahan Allah taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita kitab Nasihat Agama, kitab kitab Syiarus Salikin pada bab yang terakhir dalam bab puasa, ya. Pengarang kitab ini iaitu Hadratus Syekh, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Jawi Al-Falimbani rahimallahu taala menyusun bab ini, bab puasa ini. Maka yang terakhir beliau memperjelaskan tentang fasal yang memperjelaskan tentang mengenai puasa sunat, ya, puasa sunat. Jadi ibadah puasa ni para jemaah sekalian, dia bukan hanya ada pada yang wajib saja, ya, iaitu seperti yang sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, ya, tetapi dia juga ada puasa-puasa sunat, ya, puasa-puasa sunat yang mana sangat-sangat baik
untuk kita melaksanakan puasa sunat ini, ya, sepanjang kita berada di rumah, ya, apatah lagi seperti selesai daripada kita puasa Ramadan, disunahkan kita apa, puasa ayyamus sit, iaitu puasa hari apa, hari puasa 6 hari dalam bulan Syawal, ya, ayyamus sit. Jadi insya-Allah nanti kita akan sama-sama mempelajari sedikit sebanyak berkenaan tentang puasa sunat ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan disunatkan secara muakkad, ya, disunatkan secara muakkad berpuasa pada hari-hari tertentu yang fadilatnya iaitu puasa yang berulang mengikuti ulangan tahun. Puasa itu berulang, ya, seperti ada hari-hari yang tertentu, maka bila tahun akan datang, dia datang lagi, maka kita disunahkan puasa lagi. Begitu dia. Mengikuti ulangan 7 hari atau puasa mingguan. Puasa yang berulang mengikut ulama atau puasa yang berulang mengikut ulangan tahun ialah puasa pada hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Puasa hari yang ke-9 dan ke-10 pada bulan Muharram. Puasa 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, ya, ini puasa-puasa yang bagaimana? Puasa yang berulang mengikut ulangan tahun, ya. Maka di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ma min ayyamil amali fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah Ta'ala min ayyami 'ashri Dzil Hijjah. Inna sawma yawmin minhu ya'dilu siyama sanah wa qiyama laylatin minhu ya'dilu qiyama laylatil qadr. Qila wala jihadu fi sabilillah, qala wala jihad fi sabilillah illa man aqara jawadahu wa ahraqa damahu." Diperjelaskan dari kalangan beberapa hari-hari yang dilakukan amalan di dalamnya tiada yang terlebih afdal dan lebih dikasihi kepada Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, sesungguhnya puasa sehari daripada menyamai puasa setahun, dan ibadah dan berbuat ibadah atau satu malam daripadanya menyamai beramal ibadah pada Lailatul Qadar. Dikatakan kepada Rasulullah, jihad fi sabilillah pun tidak melebihinya. Maka Nabi pun bersabda, orang-orang yang berjihad fi sabilillah pun tidak melebihi melainkan orang yang ditikam kudanya dan ditumpahkan darahnya, maka orang itulah yang terlebih afdal daripadanya. Maksudnya bagaimana para jemaah sekalian, ya, puasa-puasa yang dijelaskan tadi itu pasti merupakan ada fadilat yang fadilat-fadilat yang baik, fadilat-fadilat yang besar, ya, ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, ya. Tetapi sekiranya kalau orang itu keluar berjihad dan dia mati dalam jihad tersebut, ya, maksud mati iaitu gugur syahid, maka sudah terang gugur syahid ini pahala dia besar para jemaah sekalian, ya. Gugur syahid ini pahala dia besar. Orang yang perang fi sabilillah, ya, orang yang li'a'la kalimatillah, orang yang menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kita sekarang ni bagaimana? Apakah juga termasuk jihad para jemaah sekalian? Ya. Jihad ini banyak sekali pendapat-pendapat para alim ulama. Ada yang memperjelaskan jihad, ulama sepakat jelaskan apa? Jihad pada makna asalnya adalah apa? Seperti apa yang kita tahu, iaitu berperang fi sabilillah. Tetapi selain daripada berperang fi sabilillah, orang itu mengawal dirinya daripada maksiat. Dia menahan dirinya daripada gangguan hawa nafsu. Seperti sekarang ni, kita boleh keluar biasa, tapi kita tak boleh keluar, jadi kita kontrol diri kita. Ini pun termasuk jihad juga para jemaah sekalian, ya. Ini pun termasuk jihad juga. Hakadha, begitulah dia. Puasa 10 hari yang pertama bulan Muharram
ialah kerana bermulanya segala bulan-bulan yang afdal dilakukan puasa sunat. Bulan Muharram merupakan apa? Merupakan bulan pertama dalam agama Islam. Ya, bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam agama Islam. Sebab itu apabila nanti tiba bulan Muharram, ya, kita disunahkan apa? Ya, kita disunah membaca apa? Membaca doa. Doa apa para jemaah sekalian? Doa akhir tahun dan lepas maghrib. Sebelum maghrib kita baca doa akhir tahun, ya. Lepas maghrib kita baca doa apa? Doa awal tahun, ya. Doa awal tahun. Dan saya diceritakan bila terjadi pada bulan Muharram ni para jemaah sekalian, dulu ya, saya diceritakan, saya dengar daripada kalam-kalam para alim ulama di kota Mekah dan kota Madinah dulu, apabila ada hari-hari kebesaran agama Islam, contohnya seperti awal Muharram, ya, ini dulu para jemaah, maksud dulu ni bukanlah setahun 2 tahun, tapi ini sudah ratusan tahun dulu dah para jemaah sekalian, ya. Diperjelaskan, ya, di kota Mekah dan di kota Madinah ni mereka menyambut seperti macam ada karnival para jemaah sekalian. Ada orang jual-jual barang, contoh juga seperti bazar-bazar lah gitulah, ya. Di samping itu mereka bergembira dengan datangnya awal bulan Muharram, iaitu awal tahun Islam, dan mereka apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitulah dia. Dan alhamdulillah kita di negara kita pun masih kita laksanakan, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, ya. Kita boleh pergi ke masjid, ya. Kita boleh membaca doa akhir tahun, lepas maghrib kita baca doa awal tahun. Ada orang menganjurkan apa? Kerana ia merupakan hari kebesaran agama Islam, dianjurkan apa? Baca maulid para jemaah sekalian. Masya Allah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyambut tahun baru Islam. Begitu dia, ya. Dia membaca maulid, berselawat kepada Nabi SAW dengan tujuan mudah-mudahan dia berselawat pada awal tahun baru Islam, ya, Allah Ta'ala berkahkan hidupnya. Begitu dia para jemaah sekalian, ya. Dijelaskan pada 10 hari pertama bulan Muharram, iaitu kerana bermulanya segala bulan-bulan yang afdal dilakukan puasa sunat. Bulan-bulan ini iaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Nabi SAW bersabda, afdalus siyam, puasa yang apa, semulia-mulia, seafdal-afdalnya puasa, ba'da syahr Ramadan, ya, selepas bulan Ramadan, syahrullah al-Muharram, iaitu bulan Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Muharram. Syahrullah dijelaskan, ya. Dan sabda Nabi SAW lagi, apa Nabi sabda para jemaah sekalian? Saumu yaumin min syahri haram afdalu min 30 min ghairih, wa saumu yaumin min Ramadan afdalu min 30 min syahri haram. Apa maksudnya? Puasa sehari di dalam bulan Muharram adalah afdal daripada 30 hari selainnya. Dan puasa sehari dalam bulan Ramadan adalah afdal daripada 30 hari bulan yang haram. Subhanallah, ya. Masya Allah, besar fadilatnya para jemaah sekalian. Nabi SAW bersabda lagi, man sama thalathata ayyam min syahri haram, al-khamis wal jum'ah was sabat, kataballahu lahu bikulli ibadah 900 amin. Ya. Barang siapa yang berpuasa pada 3 bulan haram, dijelaskan, ya, 3 bulan haram para jemaah sekalian, iaitu dia berpuasa pada 3 bulan haram yang dijelaskan tadi, iaitu, ya, bulan haram, ya, dia puasa 3 hari. Apa 3 hari ini? Yaumul Khamis, hari Khamis, Yaumul Jum'ah, hari Jumaat, dan Yaumul Sabat, hari Sabtu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya bagi setiap hari itu pahala ibadat 900 tahun. Masya Allah, seolah-olah dia puasa 900 tahun. La ilaha illallah. Tak mampu kita nak puasa para jemaah sekalian, ya. Tak mampu. Puasa Ramadan terkial-kial. Minta maaf lah gurau-gurau para jemaah sekalian. Menurut Imam Ghazali rahimallahu taala, Rasulullah SAW telah banyak berpuasa pada bulan Syaban, sehingga disangkakan orang ianya sebahagian daripada bulan Ramadan. Maka Imam Ghazali rahimallahu ta'ala pun berkata lagi, sesetengah sahabat mengatakan makruh puasa pada bulan Rajab seluruhnya agar ia tidak menandingi bulan Ramadan.
Sebab itu ada hadis yang memperjelaskan ya tentang apa puasa pada bulan puasa pada bulan Rajab, puasa pada bulan Syaban ya. Ada hadis yang memperjelaskan Rasulullah puasa, ada hadis yang memperjelaskan kadang-kala Rasulullah puasa, kadang-kala Rasulullah tak puasa. Jadi bagaimana para jemaah sekalian ya, kita nak mengamalkan ya, boleh kita nak mengamalkan ya, boleh kita nak mengamalkan, tapi bagaimana mengamalkan kita pada puasa-puasa di bulan haram ini, ambil apa yang telah diajarkan oleh para alim ulama, kita laksanakan. Begitu dia ya, begitu dia. Disunahkan puasa, ini kita nak masuk puasa 6 pula para jemaah. Disunahkan kita berpuasa apa? Berpuasa 6 hari ya pada bulan Syawal bagi mereka yang berpuasa bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda apa? Man shama Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min Syawalin kana ka sawmi dahri. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian ia menyusuli, dia sambung pula puasa itu dengan 6 hari pada bulan Syawal, ia adalah seperti seolah-olah dia berpuasa setahun. Subhanallah ya. Bila kita sebut tentang puasa 6 ya di bulan Syawal ni, perlu untuk kita faham para jemaah sekalian ya. Bila bulan Ramadan kita dah puasa 1 bulan ya, maka bila selesai puasa bulan Ramadan, besoknya apa? Tanggal 1 Syawal ya. Selesai kita puasa 1 bulan Ramadan, besoknya tanggal 1 Syawal. Apa hukumnya puasa pada tanggal 1 Syawal? Hukumnya haram. Tak boleh puasa pada tanggal 1 Syawal, tak boleh puasa pada jemaah sekalian, kerana ia adalah hari Yaumul Eid ya. Yaumul Farah, hari kebahagiaan, hari kegembiraan, hari raya ya. Ada juga ulama jelaskan Yaum Tasamuh ya, hari kita bermaaf-maafan. Ada keterangan para alim ulama memperjelaskan hari raya tu memiliki banyak nama ya, banyak nama para jemaah sekalian ya. Sampai-sampai diperjelaskan dalam beberapa keterangan para alim ulama, laisal id liman labisal jadid wa innamal id imanun nuzid. Apa maksudnya? Tidak dinamakan orang itu berhari raya kalau apa? Iman dia tidak bertambah kepada Allah. Apa? Laisal id liman, tidak dinamakan orang itu berhari raya dengan pakaian-pakaian yang baru. Biasa kalau kita hari raya kan, kita kan pakai baju baru dan itu tidak dinamakan hari raya. Tetapi apa? Dinamakan hari raya imanun nuzid, pada setiap hari iman itu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dinamakan orang itu berhari raya. Kata begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah ya. Para jemaah Allah ya. Baik, tadi saya sebut tentang puasa 6 ya pada bulan Syawal. Jadi disunahkan kita nak puasa 6 ni bila para jemaah sekalian? Pada tanggal 2 Syawal. Berarti pada tanggal 1 Syawal tak boleh puasa ya. Nak malam 2 Syawal, itu kita jatuhkan niat ya. Jadi bagaimana kita nak puasa 6 ni? Apakah kita berpuasa 6 hari straight berturut-turut ya, pada awal bulan, pertengahan bulan ataupun akhir bulan? Diperjelaskan ya bahawasanya sepanjang mana kita masih berada di bulan Syawal, maka berpuasalah kita ya, berpuasalah kita. Awak nak puasa daripada tanggal 2 Syawal sampai ke tanggal 7 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 6 hari kan ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 hari. Awak nak puasa pada minggu pertama daripada bulan Syawal, iaitu mula daripada tanggal 2, boleh. Nak puasa pada pertengahan, boleh. Nak puasa pada hujung minggu yang terakhir daripada bulan Syawal, boleh. Tak jadi masalah para jemaah sekalian ya. Hakadha. Puasa yang berulang kerana ulangan bulan ialah puasa pada setiap awal bulan, pada pertengahan bulan dan pada akhir bulan. Puasa pada pertengahan bulan dinamakan puasa bid ya, iaitu puasa pada hari ke-13, 14 dan 15. Ini biasa ada juga orang sebut ayyamul bid. Apa bid para jemaah sekalian? Hari putih. Dulu kalau kita belajar dekat kampung-kampung ya, tok-tok guru, tok-tok lebay ya, ada apa ustaz-ustaz ya di surau-surau ya, ada mengajarkan kepada kita ayyamul bid itu adalah hari putih ya, pada tiap-tiap pada apa?
pada tanggal berapa? Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 daripada bulan Hijrah, bukan daripada bulan Masihi, ya. Jangan kita salah kira para jemaah sekalian, ya. Kerana Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis. Apa sabda Nabi SAW? Annahu sallallahu alaihi wasallam amara Aba Dharrin bisiyamiha. Ya, sesungguhnya Nabi SAW telah menyuruh Abu Dhar radhiyallahu an, salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, supaya berpuasa pada hari-hari tersebut. Maka puasa yang berulang kerana ulangan 7 hari atau puasa mingguan ialah puasa pada hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat. Tetapi puasa hari Jumaat hendaklah disertakan dengan puasa hari Khamis atau hari Sabtu. Kerana berpuasa pada hari Jumaat sahaja tanpa menyertakan hari Khamis atau hari Sabtu, itu adalah makruh. Tengok para jemaah sekalian, ya. Saya ulang sekali lagi, ya. Kita kalau nak puasa, ya, kalau nak puasa hari Jumaat dia jangan, ya. Kalau boleh, kita kalau nak puasa pada hari Jumaat, ya, kita bagaimana? Sertakan puasa hari Khamis ataupun hari Sabtu. Berarti apa? Khamis, Jumaat, Sabtu. Ya. Kita sertakan para jemaah, jangan puasa hari Jumaat saja. Ya. Ada juga keterangan para alim ulama tidak kalau boleh hari Jumaat jangan puasa. Kerana apa? Kerana hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Apa maksud Sayyidul Ayyam? Penghulu segala hari. Ada keterangan para alim ulama memperjelaskan demikian, ya. Maka diperjelaskan puasa dahar, iaitu puasa setahun, ya. Para alim ulama ada tak puasa setahun? Ada. Para alim ulama berselisih pendapat, ya, berselisih pendapat. Ada yang memperjelaskan makruh menurut Imam Ghazali rahimallahu taala, ya. Yang sah puasa dahar itu makruh kerana 2 sebab, ya. Kenapa dia boleh jadi makruh? Sebab ada 2 sebab. Satu, orang itu berpuasa pada hari raya dan juga berpuasa pada 3 hari tasyrik, ya. Yang lagi satu pendapat, orang yang berpuasa demikian bencikan sunnah berbuka, kerana setiap orang yang berpuasa itu disunnahkan berbuka. Tu dia para jemaah sekalian. Ada juga para alim ulama memperjelaskan kita kalau nak puasa setahun boleh, tapi hari-hari kebesaran agama Islam, ya. Contoh seperti minta maaf, bukan hari-hari kebesaran Islam, hari yang diharamkan kita puasa. Seperti tanggal 1 Syawal, ya, hari tasyrik, ya, waktu jemaah haji melontar, ya. Para alim ulama jelaskan apa? Kalau kita puasa setahun pada hari yang mana hari itu diharamkan puasa, maka kalau boleh kita jangan puasa, ya, jangan puasa para jemaah sekalian. Ini yang dijelaskan oleh para alim ulama. Hakaza. Jika tidak terdapat kedua-duanya sebab tersebut dan puasa tersebut baik untuk dirinya dan ia berupaya melakukan, maka hendaklah ia mengerjakan. Sesungguhnya beberapa orang sahabat dan juga tabi'in radhiyallahu anhum turut mengerjakan. Nabi SAW telah bersabda, "Man shama dahra kullahu duyiqat alaihi jahannam." Barang siapa yang berpuasa setahun, ya, seluruhnya niscaya disempitkan atau disukarkan baginya memasuki neraka jahanam. Ya. Dulu para jemaah sekalian, ya, ini kalau sesiapa belajar di dulu sewaktu saya ialah minta maaf para jemaah sekalian, bukan saya menunjuk-nunjuk, tidak para jemaah sekalian, ya. Sewaktu saya belajar di pondok dulu, sewaktu saya berada di Indonesia dulu, belajar di pondok, ya, kita di pondok disunahkan untuk kita kiai, ya, salah satu daripada guru-guru saya, iaitu pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, iaitu Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah, ya. Beliau sangat-sangat menganjurkan untuk anak-anak pondok itu latihkan diri mereka dengan berpuasa. Maka kita dulu di pondok sering kita berpuasa pada jemaah sekalian. Selain daripada kita puasa hari Senin dan hari Khamis, kita juga berpuasa, ada disebut puasa manaqib. Puasa manaqib ni apa? Puasa dia 40 hari pada jemaah sekalian,
Ya, puasa dia 40 hari, yang mana setiap hari kita akan membaca manaqibnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani sampai khatam. Ya, ada juga puasa yang disebut dengan puasa dalail. Ya, puasa dalail sebanyak apa? 3 tahun puasanya. Subhanallah, ya. 3 tahun, dan setiap hari kita akan membaca kitab Dalailul Khairat yang disusun oleh Imam Jazuli rahimallahu taala. Ya, tiap-tiap hari kena baca kitab Dalail tu sampai khatam. Sampai khatam. Ya, ini amalan-amalan apa? Amalan-amalan di pondok-pondok pesantren, khususnya di pondok-pondok kiai-kiai para jemaah sekalian, ya. Dan ada juga puasa disebut dengan puasa Imam Ghazali rahimallahu taala. Puasanya selama seminggu. Tetapi dia punya puasa seminggu, tapi setiap malam, ya, dia ada beberapa macam wirid-wirid. Setiap malam tu ada dia punya wirid-wirid yang perlu untuk kita baca, dan bilangan wirid itu sebanyak 1000 kali. Ada kita kena baca istighfar, ya, 1000 kali. Ada kita kena baca selawat 1000 kali. Ada kita kena baca tasbih 1000 kali. Ada kita kena baca tahlil la ilaha illallah 1000 kali para jemaah sekalian, ya. Ini ini adalah amalan-amalan, ya, amalan-amalan yang diamalkan sewaktu di pondok dulu, ya. Dan alhamdulillah dapatlah dulu sikit sebanyak saya melaksanakan dia, alhamdulillah, ya. Jadi baik kalau untuk nak puasa benda ni, baik para jemaah sekalian, ya. Dan juga ada juga orang itu berpuasa apa? Berpuasa seperti puasanya dijelaskan, disunahkan puasa setengah tahun, iaitu puasa selang sehari yang dinamakan puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya, puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Macam mana puasa Nabi Allah Daud tu para jemaah sekalian? Afdalu Nabi diperjelaskan, ya, Nabi SAW bersabda, afdalus siyam saumu akhi Daud, katanya, ya, wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Semulia-mulia puasa ialah puasa saudaraku, iaitu Sayyidina Daud alaihissalam, ya. Beliau berpuasa sehari dan beliau berbuka sehari. Berarti apa? Puasa dia satu hari puasa, satu hari tak puasa, satu hari puasa, satu hari tak puasa. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Alamak Ustaz, bingunglah Ustaz, dari tadi ni bab ni Ustaz, ya, cakap tentang puasa sunat, macam-macam ni puasa sunat. Ada yang ini puasa 3 hari, yang ini puasa setengah bulan, yang ini puasa setahun, yang ini puasa satu hari puasa, satu hari tak. Macam mana ni Ustaz? Mana satu nak buat ni Ustaz? Macam ni para jemaah sekalian, ya. Tak susah, senang. Jawapan saya bagaimana? Kita nak puasa boleh. Semua puasa sunat kita boleh puasa, dan tak ada satu pun puasa sunat yang salah, ya. Tapi kita nak melaksanakannya perlu tahu cara dia, dan perlu apa? Perlu faham bagaimana cara untuk melaksanakan puasa sunat tersebut, ya. Dan lagi satu, jangan pula kita sibuk dengan puasa sunat tapi puasa wajib tak puasa. La ilaha illallah. Ini pun tak boleh para jemaah sekalian, tak boleh, ya, tak boleh. Minta maaf lah, tahun ni saya rasa tak ada kot. Kenapa? Minta maaf para jemaah sekalian, ya. Minta maaf lah, ya. Kalau takut, ialah takut tersinggung perasaan orang. Kadang-kala, ya, kita tengok, ya, orang suka pergi masjid bulan puasa. Pasal ambil bubur masjid. Tapi kan para jemaah sekalian, yang lebih sedih lagi apa? Beratur ambil bubur masjid, tapi itu bila dia datang sebelum asar, pembagian bubur, biasa bubur tu dibagi selepas solat asar. Dengar azan kat masjid pun, hayya ala solat, dia buat bodoh, dia diri saja. Ini satu benda yang tak baik lah para jemaah sekalian, ya. Boleh nak pergi masjid, nak ambil bubur kat masjid, silakan, tak jadi masalah, ya. Masjid pun apa, sediakan bubur semua ke dia, silakan. Tapi bila time waktu sembahyang tu sembahyang, ya. Pelik, bubur boleh ambil, sembahyang tak nak. Ini satu benda yang menurut saya secara peribadi tak, kurang tepat lah, ya. Tak tepat lah. Jadi saya minta maaf lah, ya, kalau saya punya penyampaian ni ada tersinggung perasaan siapa-siapa, minta maaf lah, ya. Tapi alhamdulillah tahun ini, kenapa saya bilang alhamdulillah, tahun ini masjid semua tutup. Tengok baju saya, every mosque close. Sebab apa? Dalam keadaan COVID kita ini, ya. Hakadha, begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Baik, terakhir dalam bab ini,
Diperjelaskan, barang siapa yang tidak berdaya melakukan puasa setengah tahun itu, ia boleh melakukan sepertiga tahun sahaja, iaitu berpuasa selang 2 hari sekali. Andainya seorang itu berpuasa 3 hari pada permulaan bulan, 3 hari pada pertengahannya, dan 3 hari pada akhirnya, berarti puasanya ialah puasa sepertiga tahun dalam waktu yang fadilat. Andainya ia berpuasa pada hari-hari Isnin, Khamis dan Jumaat, puasa itu hampir kepada puasa sepertiga tahun. Maksudnya, puasa itu ialah mensucikan hati dan mematuhi keinginan kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam. Maka dengan adanya pembacaan bab tentang puasa-puasa sunat, maka kita pun dah habis dah para jemaah sekalian. Saya rasa lebih kurang 10 hari para jemaah sekalian. Saya membaca tiap-tiap hari, saya membaca kitab Syiarus Salikin bab puasa dari jam 8 saya mula. Ada kalanya saya mulakan dengan selawat, ada kalanya saya mulakan dengan mengaji Al-Quran seperti tadi kita baca Yasin, ada kalanya saya mulakan dengan kita baca ratib, baik itu ratib Al-Atas ataupun ratib Al-Haddad. Ada kalanya saya mulakan dengan apa? Dengan kita terus baca kitab, setelah itu kita baca qasidah, kita memuji kepada Nabi SAW. Hakadha. Baik para jemaah sekalian, dengan adanya dengan bab yang kita baca ini, iaitu bab yang terakhir, selesailah pengajian kita ini para jemaah sekalian, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua para jemaah yang mengikuti kelas saya ini secara live streaming, baik yang dalam negeri ataupun di luar negeri, dan juga saya ucapkan, saya minta maaf kepada semua para jemaah dan juga kepada semua saudara-saudara Islam kita yang mengenali saya ataupun yang tidak mengenali saya, ataupun juga yang mungkin pernah melakukan kesalahan kepada saya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka dengan itu saya nyatakan saya maafkan semua, dan juga saya minta maaf lah para jemaah sekalian, minta ampun kepada semua para jemaah yang kenal diri saya ataupun yang tak kenal diri saya, yang mungkin saya pernah melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Saya minta ampun dan minta maaf banyak-banyaklah para jemaah sekalian. Baik, berhubung dengan kita dah nak masuk bulan Ramadan ni, kalau kita tengok kalender kita, bagi kita di negara kita Singapura ni, kalau kita tengok besok ni, nampaknya seperti apa? Lepas maghrib kita dah kena jatuhkan niat untuk berpuasa, dan besok juga, iaitu kita apa? Mula solat tarawih, kita mula solat tarawih, dan pada hari Jumaat kita akan berpuasa. Maka saya ingatkan diri saya dan juga para jemaah sekalian, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala dalam suasana yang kita tengah circuit breaker ini, dan kita pun telah pun mendengarkan daripada pesanan dan juga amanat daripada Perdana Menteri kita, Lee Hsien Loong, kita punya circuit breaker ni ditambah lagi selama yang telah pun kita jelaskan, dan juga ada juga undang-undang baru yang diterapkan, tak boleh keluar suka-suka hati, tak boleh keluar berdua lagi, nak pergi pasar pun kena tengok kita punya IC, dia ada dia punya aturan, ada dia punya undang-undang. Jadi saya mengharapkan, saya menyeru kepada semua warga negara Singapura di mana juga anda berada, selagi anda berada di negara kita di Singapura ini, patuhlah undang-undang, negeri-negeri lain pun lockdown juga para jemaah sekalian, dan juga apa dia para jemaah sekalian, kita memang dalam keadaan lockdown ni kita pun risau, asyik duduk rumah je, tapi jadikanlah kita punya duduk rumah ni ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita terlalu fikirkan, jangan kita terlalu risau sangat berkenaan tentang lockdown ini para jemaah sekalian. Maksud saya tu bukanlah kita tak ambil perhatian, kita ambil perhatian langkah-langkah yang telah ditunjukkan seperti apa. Tangan kita sanitize, kita kalau nak keluar mencari barang-barang yang perlu,
kita pakai apa, kita pakai apa, face mask, ya, kita tutup, ya, supaya apa, tidak terjangkit, ya. Dan bila kita dah keluar balik rumah, sanitize tangan kita, baju yang kita pakai tu buka, cuci, kita pun mandi, jaga diri kita, ya. Tapi janganlah terlalu ditumpukan sangat, ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya begini, kita laksanakan apa saja langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh pemerintah kita Singapura, dan juga langkah-langkah yang ditunjukkan, ya, mungkin ada badan-badan yang membantu ke dan sebagainya, kita ikut. Di samping itu, kita dah ikut, kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja yang boleh tolong kita, para jemaah sekalian. Ya, agak-agak bila habis ini COVID-19 ni, wallahu alam, tak tahu para jemaah sekalian. Tak tahu, wallahu alam, tak tahu. Kita pun tak tahu, ya. Hari ini tadi 7.30, ya, kita boleh dengar radio memperjelaskan apa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun ditiadakan iktikaf. Allahu akbar, ya. Kerana apa? Keadaan tidak mengizinkan, para jemaah sekalian, ya. Jadi kalau masjid kita tetap tutup, apa nak buat? Kita tak boleh buat apa-apa, ya. Jadi kita dari sekarang ni, kita apa, kita saya rasa kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita peluang untuk apa, mungkin Ramadan yang tahun-tahun dulu kita jadi makmum saja, tapi tahun ini kita jadi imam pada keluarga kita, ya, pada keluarga kita. Maka pimpinlah solat tarawih. Jangan sampai kita biarkan tiap malam, jangan kita biarkan malam Ramadan itu dengan tanpa kita solat tarawih. Solat tarawih, para jemaah sekalian, mampu kita buat 20 rakaat, buat 20 rakaat. Tak, kita apa, ustaz saya sakit, ustaz penat, ustaz budak-budak semua, ustaz, okey, buat 8 rakaat. Yang penting buat, jangan tak buat, ya. Jangan tak buat. Saya dah tak nak bahas dah, ya, mana satu tarawih bagus, 8 ke 20. Telah saya jelaskan dah pada kuliah saya pada minggu-minggu yang lalu, ya, tentang fadilat-fadilat yang ada di bulan Ramadan. Maka kita rebut, para jemaah sekalian, rebut para jemaah sekalian, ya. Kita rebut peluang kita beribadah ni, para jemaah sekalian, di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala kasih pada kita, ya, kasih pada kita. Rebutlah, para jemaah yang dirahmati Allah. Dan di samping itu juga ada yang tanya, Ustaz, macam mana kita nak buat sembahyang hari raya waktu di rumah? Oh, senang buat sembahyang raya. Saya tak tahu khutbah, Ustaz. Khutbah tu sebenarnya sunnah, ya, sunnah. Sembahyang hari raya pun sunnah, tapi kalau boleh laksanakan, ya. Macam mana cara melaksanakan sembahyang hari raya? Ya, dijelaskan oleh para alim ulama. Sembahyang hari raya boleh juga kita laksanakan 2 rakaat seperti sembahyang subuh, tapi tak ada doa kunut, ya. Lagi satu, sembahyang hari raya 2 rakaat seperti sembahyang subuh, tapi pada rakaat pertama kita dah takbiratul ihram, kita angkat takbir lagi, Allahu akbar, sebanyak 7 kali. Dan setiap takbir tu kita apa? Baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Rakaat yang kedua kita takbir 5 kali, para jemaah sekalian. Takbir yang rakaat pertama 7 kali selain dari takbiratul ihram. Rakaat yang kedua 5 kali. Lagi satu, sembahyang hari raya adalah bagaimana, para jemaah sekalian? Kita sembahyang hari raya itu seperti tadi saya jelaskan, sembahyang 2 rakaat seperti solat subuh, tapi tak ada kunut. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Setelah itu kita berkhutbah hari raya. Gitu. Ustaz, saya tak tahu khutbah. Okey, kita sembahyang, ya, macam mana? Nak sembahyang seorang boleh ke? Kalau boleh kita ajak keluarga kita semua. Sebab apa? Ini kesempatan. Mungkin, ya, pada Ramadan yang dulu-dulu, Syawal, minta maaf, pada bulan Syawal yang dulu-dulu, ya, kita solat hari raya, mungkin kita orang lelaki je keluar pergi masjid, bawa kolong, pergi tanah lapang sembahyang, ya. Mungkin orang rumah kita, anak-anak kita duduk rumah, tapi kali ini kita didik anak-anak kita, jom mari ikut kita sembahyang hari raya. Tak tahu khutbah, tak apa, kita sembahyang hari raya. Hakaza, begitu dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Sunnah hukumnya, ya, sunnah hukumnya, ya. Dan juga jangan lupakan Al-Quran, ya, baca Al-Quran, para jemaah sekalian. Jangan sampai tak baca. Ustaz, saya tak lancar baca Al-Quran. Baik, kalau tak lancar, belajar. Ustaz, saya tak tahulah, Ustaz, minta maaf, Ustaz, saya malu, Ustaz, saya tak tahu baca, saya tak tahu mengaji. Baik, kalau tak tahu mengaji, ini, ya, saya kongsi dengan awak semua, ya. Al-Quran adalah kitab orang Islam.
mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai orang Islam, kalaulah mungkin benda-benda lain kita boleh tahu, seperti kita pandai download application, kita tahu buat application, kita kalaulah newspaper tiap-tiap hari kita boleh baca, ya, Facebook tiap-tiap hari kita boleh update dan sebagainya. Tetapi Al-Quran perlu juga untuk kita baca, ya. Jangan sampai kita tak baca Al-Quran, para jemaah sekalian. Rugi kalau kita tak membaca Al-Quran. Baca tu Al-Quran, pahala besar, para jemaah yang dirahmati Allah. Sangat-sangat besar pahala kita membaca Al-Quran, ya. Awak kalau baca tiap-tiap hari 1 juz, 30 hari khatam itu Al-Quran. Usahakan semaksimum mungkin dalam bulan Ramadan ni kita khatam Al-Quran. Kalau awak baca 1 hari setengah juz, 60 hari awak khatam Al-Quran. 2 bulan 60 hari awak khatam Al-Quran. Kalau awak baca separuh daripada separuh, ya, suku juz, berarti 90 hari, awak 3 bulan khatam Al-Quran, ya. Jangan sampai tak baca, para jemaah. Walaupun 1 muka surat, baca 1 muka surat, baca. Tak tahu mengaji Al-Quran, pergi belajar, para jemaah sekalian, ya. Habis ustaz, macam mana kita nak belajar zaman sekarang ni tengah Covid? Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak belajar sekarang senang, tak jadi masalah. Ada application sekarang, ya. Awak boleh kontak satu ustaz ke satu ustazah ke, mungkin dia ada ni application, awak pun ada ni application, awak buat password, ya, sama-sama buat password. Okey, tetapkan hari apa, waktu apa, bismillah. Dia pakai handphone sekarang canggih semua, para jemaah sekalian, dia canggih sekarang, subhanallah. Kita lihat sekarang ini, saya pun subhanallah, ya, terkejut juga tengok dengan adanya handphone, adanya Facebook, adanya wifi, adanya broadband, subhanallah, la ilaha illallah, ya, subhanallah. Kita boleh buat macam-macam, kita boleh buat, subhanallah. Lihat para jemaah sekalian, ya. Maka jangan dijadikan saya rasa tak ada sebab lah untuk kita tak nak belajar mengaji Al-Quran. Baca Al-Quran, ya. Belajar membaca Al-Quran tu, belajar. Jangan sampai kita tak belajar. Kita boleh susah-susah tak payah download para jemaah sekalian. Pakai WhatsApp video call, habis cerita, selesai. Simple, para jemaah sekalian, ya. Awak call ustaz ke, awak call ustazah ke, ustazah call awak ke, ataupun ustaz call, video call, taruh bismillah, jom baca, habis cerita, selesai. No problem, para jemaah sekalian, tak jadi masalah. Tinggal nak tak nak tu saja. Maka Allah Ta'ala beri, tengok tahun ini Allah Ta'ala beri kita peluang, ya. Kita duduk rumah, ya, ngaji Al-Quran. Jadikan rumah kita rumah Al-Quran, ya. Cahayakan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Hakaza, begitu dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Dan di samping itu juga, segala apa perkara-perkara yang dituntut di dalam agama Islam sepanjang bulan Ramadan, selain daripada kita puasa, selain daripada Al-Quran, selain daripada seperti 2 hari yang lepas kita membicarakan tentang Lailatul Qadar, ya. Jangan lupa juga kita kalau sudah sampai waktunya untuk awak melaksanakan zakat, maka laksanakan zakat. Jangan sampai tak laksanakan zakat. Zakat harta, kalau sudah cukup harta awak tu, sudah cukup haul setahun, ya, 12 bulan sudah cukup haul setahun, maka bayar zakat tersebut, ya. Bayar zakat tersebut. Macam mana kita nak bayar zakat? Baik zakat harta, zakat fitrah, paling senang nak bayar, simple, tak susah, para jemaah sekalian, ya. Zakat fitrah nanti dah ditentukan, kita pun tahu berapa. Zakat harta, kita nak kira zakat harta ni tak susah lah, para jemaah sekalian, ya. Kebanyakan orang-orang Islam kita di Singapura, zakat hartanya semua dengan bayar dengan duit, para jemaah sekalian. Bagaimana? Tak susah, para jemaah sekalian, ya. Bilangan wang yang ada tu kalau dah cukup setahun, macam mana cara dia? Kita ambil bilangan yang paling sedikit, yang dekat dengan nisab, ya. Kita ambil bilangan tersebut, kita minus interest bank. Sebab tiap-tiap tahun bank akan kasih kita statement of account. Setelah itu nanti dalam statement of account bank nanti ada interest, mungkin 3% ke berapa persen, minus itu interest. Dah minus itu interest, jadi berapa kita bayar zakat? Dah minus itu interest, kita timeskan 2.5%, baik cerita.
Kalau 100,000 2.5% berapa para jemaah sekalian? Kira sendiri. Ya Allah, sikit-sikit je. Itu dah, awak sudah minus interest dan awak sudah times 2.5%, itulah zakatnya. Maka bayar zakat, tak jadi masalah. Macam mana ustaz nak bayar zakat? Semua boleh buat online sekarang para jemaah. Everything semua go by online. Pakai handphone kita senang para jemaah sekalian, ya. MUIS pun ada dia punya apa, Majlis Agama Islam kita pun ada dia punya apa, application, ya. Tinggal kita tekan tit masuk key in tu apa gerbak-gerbuk, ya. Token tu press settle. Receipt sekarang tak usah pening-pening kepala. Receipt tahu-tahu terus dah hantar dekat email kita benda, aku dah bayar zakat fitrah, aku dah bayar zakat harta. Bila agaknya nak bayar zakat fitrah, zakat harta, ya. Sepanjang bulan Ramadan bayar, ya. Bayar sekali je dah cukup dah, ya. Jangan kita lengah-lengahkan, jangan kita lambat-lambatkan para jemaah sekalian, ya. Hakaza. Dan di samping itu juga ya, kita berpeluang apa, ada dekat dalam rumah kita COVID ini, kita tengah COVID-19 ini, solat 5 waktu, usahakan berjemaah. Jangan sampai kita tinggalkan solat 5 waktu ini. Kalau boleh kita laksanakan solat 5 waktu berjemaah para jemaah sekalian. Didik jiwa kita di bulan Ramadan, didik, ya. Kalaulah katakan sudah 1 minggu, alhamdulillah, sepanjang bulan Ramadan ni kita dapat melaksanakan solat 5 waktu berjemaah. Naik lagi sikit macam mana? Baik. Qabliyah dan ba'diyah. Sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah kita laksanakan. Kita ajar isteri kita ajar anak-anak kita macam mana melaksanakan qabliyah, macam mana melaksanakan ba'diyah. Di samping itu kita solat berjemaah. Ya, di samping itu juga bagaimana? Lepas tu naikkan lagi sikit lagi, bagaimana? Tiap-tiap kali bila habis sembahyang duduk sama-sama, kita istighfar, kita baca Allahumma antas salam, kita baca ayatul kursi, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Lepas tu kita buka Quran, baca sikit. Satu orang mungkin baca apa? Satu orang mungkin baca setengah muka surat, satu orang mungkin baca, ya, bagaimana, ya. Dan setelah itu apa para jemaah sekalian, ya, didiklah jiwa kita sikit. Hakata, begitulah dia. Harus ada peningkatan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakata, ya. Dan juga apa, mungkin dengan adanya COVID-19 ini juga apa, dengan adanya COVID-19 ini juga, ya, kita dapat apa, didik di jiwa kita. Maksud saya didik jiwa kita tu bagaimana, ya. Sekarang inilah waktu yang mana kita boleh apa, mempereratkan, memperkukuhkan hubungan suami isteri, hubungan keluarga, ya. Kita duduk sama-sama, ya. Tak apalah sekali-sekali kalau anak-anak tu bising-bising main-main, itu normal lah, biasa. Yang namanya budak-budak, ya. Kadang-kadang mungkin kita dah duduk, dah kena kurung dah berapa lama ni dah, ya. Isteri kita, awak nasib baring aja, mungkin dia penat. Jadi kita tolonglah dia sikit, ya. Apa, kita nak masuk bulan puasa, kita nak masuk bulan Syawal, tolonglah sikit, ya. Kita buat kerja-kerja rumah ke apa ke, ya. Isteri pun tengok, ya, suami amat kesian, suami aku penat. Okey, saling tolong menolong antara satu dengan lain. Hakata, begitu. Banyak lagi lah para jemaah sekalian, ya, pelajaran, pengajaran yang boleh kita dapat di dalam keadaan COVID-19 ini, ya. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada apa yang saya boleh kongsikan para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada barakahnya, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة
وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرعيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة وتكن فائز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفا من جميع دنس طيب مطهر ألا يا الله بنظرة من العين الرعيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها هجيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله بنظرة من العين الرعيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار ألا يا الله بنظرة من العين الرعيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناها ألا يا الله بنظرة فطوبى ثم طوبى لمن منها تعذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنظرة من العين الرعيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظرة من العين الرعيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة معنا في المرابيع وأصبح سافي الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر ألا يا الله بنظرة من العين الرعيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة على بشر جادت سحائم رحمة البر وحياهم بروع الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها ساداتنا وبها ساداتنا والشيوخ بها ساداتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في السرائر فؤادي قاطنون بساحة
تربها من ذكي المسك أعطر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يلا بنظرة لكل الناس قادة ألا يلا بنظرة محبتهم سعادة ألا يلا بنظرة ألا يا باخت من زارهم بالسرق واندر إليهم معتني كل مطلوب به تيسر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة على من نوى أسلفنا صالح على من نوى شيخنا ومربينا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jemaah yang dirahmati Allah, dengan adanya kasidah tadi yang saya baca, maka selesailah kuliah kita sudah. Ya, insya-Allah kita akan jumpa bulan Ramadan. Maka saya mengucapkan kepada semua para jemaah sekalian dan semua kaum muslimin dan muslimat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat menyambut bulan Ramadan, selamat menyambut bulan Lailatul Qadar, selamat menyambut bulan nuzulul Quran, selamat menyambut bulan ibadah, selamat menyambut bulan kebahagiaan, selamat menyambut bulan pengampunan, selamat menyambut bulan rahmat, dan selamat menyambut bulan kemerdekaan, perlepasan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr sa'adah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.